यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. నమస్కారం. సంపూర్ణ భగవద్గీత ప్రసారానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అర్జునునికి ఉపదేశించిన కర్తవ్యబోధ భగవద్గీత యుగాలు మారినా నేటికి మనందరికీ మార్గదర్శనమై నిలుస్తోంది. భగవద్గీత సకల మానవాళికి జ్ఞానదీపమై భాసిల్లుతోంది. అటువంటి గీతాసారాన్ని ప్రేక్షకులందరికీ అందించాలన్న సత్సంకల్పంతో భక్తి టీవీ చేపట్టిన బృహత్ కార్యక్రమం సంపూర్ణ భగవద్గీత. మనందరి చేత గీతాపారాయణ చేయించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు భగవద్గీతా ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు, గీతాగాన గంధర్వ శ్రీ ఎల్వి గంగాధర శాస్త్రి గారు. వారికి భక్తిపూర్వక స్వాగతం పలుకుతూ ఈనాటి కార్యక్రమానికి ప్రారంభ సూచికగా జ్యోతి ప్రజ్వలన గావించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. జ్యోతి ప్రజ్వలన. కృష్ణం వందే జగద్గురుం, 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 కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ అష్టమోऽధ్యాయః. అథ అష్టమోऽధ్యాయః. అక్షర పరబ్రహ్మ యోగః. అక్షర పరబ్రహ్మ యోగః. అర్జున ఉవాచ. అర్జున ఉవాచ. కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం. కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం. కిం కర్మ పురుషోత్తమ. కిం కర్మ పురుషోత్తమ. అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం. అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం. అధిదైవం కిముచ్యతే. అధిదైవం కిముచ్యతే. అధియజ్ఞః కథం కోత్ర. అధియజ్ఞః కథం కోత్ర. దేహేస్మిన్ మధుసూదన. దేహేస్మిన్ మధుసూదన. ప్రయాణకాలే చ కథం. ప్రయాణకాలే చ కథం. జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. శ్రీభగవాన్ ఉవాచ. శ్రీభగవాన్ ఉవాచ. అక్షరం బ్రహ్మ పరమం. అక్షరం బ్రహ్మ పరమం. స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే. స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే. భూతభావోద్భవకరః. భూతభావోద్భవకరః. విసర్గః కర్మ సంజ్ఞితః.
विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैष्यत्स्य संशयम् मामे वैष्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः अनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततम् अनन्यचेताः सततम् यो मां स्मरति नित्यशः यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः
पुनरावर्तिनोऽर्जुन 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 मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्ताम् रात्रियुगसहस्रान्ताम् तेहोरात्रविदो जनाः देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतीह्येते शुक्लकृष्णे गतीह्येते जगतः शाश्वते मते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थजानन् नैते श्रुति पार्थजानम् योगी मुह्यति कश्चन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु
कर्मेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः अष्टमोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु जय श्रीकृष्ण जय श्रीकृष्ण ఈరోజు అక్షర పరబ్రహ్మ యోగ స్థితిని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. అలా ఆ మార్గంలో సాధన చేద్దాం. మనం నిన్న మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగా ప్రతి అధ్యాయానికి ముందు మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగా ఇదంతా ఏమిటి? బ్రహ్మ పరబ్రహ్మ యోగ సాధన. పరబ్రహ్మ అంటే పరమాత్మ. పరమాత్మని చేరుకోవడానికి మనం చేస్తున్న యోగ సాధనలో ప్రారంభమైన అంటే తొలిమెట్టు ఏమిటంటే ముందు ఇందులో ఉన్నదేమిటో తెలుసుకుంటున్నాం. తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని అర్థం చేసుకుని మనసులో నాటడానికి ప్రయత్నించేది రెండవ అంకం. మూడవది దాన్ని ఆచరించడానికి ఆలోచించకుండా వెంటనే తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం దాని సాధన. ఆ మార్గంలో ప్రయత్నించటం, దాన్ని అర్థం చేసుకోవటం, చదవటం, అర్థం చేసుకోవటం, ఆచరించడం భగవద్గీత పరమావధి. మనం మధ్యలో మంత్రాలను కూడా చెప్పుకుంటున్నాం. భగవద్గీత మంత్రతుల్యమైంది. ఎందుకని? మనిషి మాట్లాడితే దాని పేరు మాట అంటారు, అదే పరమాత్మ మాట్లాడితే దాన్ని మంత్రం అంటారు. కాబట్టి పరమాత్మ అర్జునుడి ద్వారా ప్రపంచ మానవాళిని ఉద్ధరించడానికి చేసిన ఈ కర్తవ్య బోధ, చేసిన ఆశీర్వాదము, ఆశీర్వాద సహిత వాత్సల్యపూరితమైన కర్తవ్య బోధని మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే, జాగ్రత్తగా దాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆచరిస్తే తరించడమే తర్వాత మెట్టు. పఠించటం, ఆలోచించటం, అర్థం చేసుకోవటం, ఆచరించటం, ఆ తర్వాత తరించటం. కాబట్టి అలా తరించే మార్గంలో వెళుతున్న జ్ఞానాసక్తులైన నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగమాయా సమావృతః మూఢోయం నాభిజానాతి లోకో మామజమవ్యయం. నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగమాయా సమావృతః మూఢోయన్నాభిజానాతి లోకో మాం అజమవ్యయం. అంటే ఏమన్నాడంటే, దేవుడు ఎందుకు కనపడ్డు? ఇది కదా ప్రశ్న. నేను అక్కడ ఆగింది. దేవుడు ఎందుకు కనపడ్డు అంటే ఊరికే కనిపించడానికి ఇదేం సినిమా కాదు కదా, చదవగానే అర్థం కావడానికి ఇదేం నవల కాదు కదా. అంటే ఈ కనిపించాలంటే ఏదో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలన్నమాట. వాడు ఎందుకు కనపడ్డంటే నేను చెప్పాడు, యోగమాయ చేత ఆవరించబడి ఉండటం వల్ల నేను ఎవరికీ కనపట్టలేదు అని. కనపట్టలేదు కాబట్టి వాడు లేడనుకుంటున్నాడు. రెండో వాక్యం, యోగమాయ చేత కనపడ్డు. రెండో పాయింట్ ఏమిటి? అతి ముఖ్యమైనది, కనపట్టలేదు కాబట్టి లేదనుకోవడం. ఇప్పుడు దీనికి మనం సమాధానం ఎలా వెతకాలి? ఏ ప్రమాణం వల్ల పరమాత్ముడు ఉన్నాడు అని మనం విశ్వసించాలి? విశ్వసిస్తే తప్ప మనం ఏం పని చేయలేం కదా. టీచర్ బెత్తం చూపిస్తే కానీ చదవము. ట్రాఫిక్ రూల్స్ మనకి తెలియకపోయినా అక్కడ పోలీసు ఉన్నాడంటే తప్ప, గుర్తుపెట్టుకోండి, పోలీసు ఉన్నాడంటే తప్ప ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని డ్రైవ్ చేయము. అంతే కదా. మానవుడి ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుందంటే, ఇంట్లో అమ్మా నాన్న ఉన్నారంటే పిల్లల ప్రవర్తన ఒక రకంగా ఉంటుంది, రోడ్డు మీదకు వెళ్తే పోలీస్ అనే వ్యవస్థ ఉండటం అనేది మనం కన్ఫర్మ్గా నమ్మటం వల్ల ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని డ్రైవ్ చేస్తాం. ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని రోడ్డుకి పలానా చోట పలానా వైపు నుంచే నడవాలి, పలానా వైపు నుంచి వెనక్కి రావాలి, ఇవన్నీ తెలుస్తాయి మనకి. సిగ్నల్స్ ఉంటే దాటకూడదు, జంప్ చేయకూడదు, చేస్తే శిక్ష ఉంటుంది. అంటే ఈ లెక్కన మానవ ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందంటే, శిక్ష ఉందంటేనే ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ప్రవర్తిస్తాము. కాబట్టి శిక్షకుడు వాడే, రక్షకుడు వాడే. తప్పు చేస్తే శిక్షిస్తాడు. అది చెప్పాలి. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం.
పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. దీన్ని అతి సింపుల్గా మనం అర్థం చేసుకుంటే ఏంటి తెలుసా? వెధవ పనులు చేయొద్దు, మంచి పనులు చేస్తే దేవుడు రక్షిస్తాడు, నీతోనే ఉంటాడు. వెధవ పనులు చేస్తే దేవుడు ఏదో రూపంలో వస్తాడు, నీ తోలు తీస్తాడు. అది దాని అర్థం. ఏ కాలమున ధర్మమునకు హాని కలుగునో అధర్మము వృద్ధి నొందునో, అంత 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 లాంగ్వేజ్, అంత ఫ్రీక్వెన్సీ అక్కర్లేదు. వీటి సింపుల్గా ఇదే అన్నమాట. మంచి చెయ్యి, నీతో ఉంటాడు. చెడు చెయ్యి, తోలు తీస్తాడు. ఏదో రూపంలో వస్తాడు. వాడు చెప్పడు నేను ఈ రూపంలో వచ్చాను అంటే ఆ కాస్ట్యూమ్స్లోనే వస్తే మనం గుర్తుపట్టడం అని కాదు కదా. దైవం మానుష రూపేణ, ఏ రూపంలో అయినా. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తుంది, ప్రత్యేకంగా చెప్తుంది, యోగమాయ చేత ఆవరించబడి నేను అందరికీ కనపట్టం లేదు కాబట్టి జనాలందరూ నన్ను నేను లేనని అనుకుంటున్నారు. మరి పరమాత్మ నువ్వు ఉన్నావని ఎలా 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 నేను నమ్మాలి అంటే పెద్దలు చెప్తారనమాట. దీనికి 3 రకాలైన ప్రమాణాలు చెప్తారు. ఒకటి, ఒక వస్తువు ఉనికి గుర్తించి గ్రహించడానికి 3 రకాలైన ప్రమాణాలు చెప్తారు పెద్దలు. ఒకటి ప్రత్యక్ష ప్రమాణము, రెండవది అనుమాన ప్రమాణము, మూడవది ఆప్తవాక్యము. మా గీత ఏమని చెప్తుంది? స్పిరిచువల్ మార్గం, ఆధ్యాత్మిక మార్గం ఏం చెప్తోందంటే సాధన వల్లే సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన. ఏదైనా నువ్వు కష్టపడితేనే దాని రిజల్ట్ వస్తుంది. ఏమి లేకుండా ఎందుకు వస్తుంది? ఇది చాలా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్. దీన్ని కూడా తెలుసుకోవడానికి నువ్వేమైనా గురువుల ద్వారా ప్రయత్నించావా? అట్లా ఏమీ ప్రయత్నించకుండా మనం ప్రారంభంలో అనుకున్నా చూడండి, దేవుడు కనపట్టలేదు కదా, లేడు. ఉంటే ప్రూవ్ చేయి అంటే మనం కూడా ప్రూవ్ చేయలేం, ఎందుకంటే ఇంకా సాధన దశలోనే ఉన్నాం. నువ్వు 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? 1 సంవత్సరం అంతా చదవాలి. లేదు నాకు 3 నెలల్లోనే వచ్చేసంటే కుదరదు. లేదా ఇంకా నాకు టైం కావాలి, 2 సంవత్సరాలు కావాలన్నా కుదరదు. ఒక పర్టిక్యులర్ టైంలో నువ్వు కరెక్ట్గా సాధన చేస్తే ఎలా పాస్ అవుతావో, భగవంతుడిని చేరే మార్గం పేరు సాధన అయితే ఆ సాధన అనే తపస్సు వల్లే పరమాత్ముడు తారసపడతాడు. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ప్రత్యక్ష ప్రమాణము. 3 రకాలైన ప్రమాణాలు చెప్పి ప్రత్యక్ష ప్రమాణం వల్ల ఒక వస్తువు, లౌకికమైన వస్తువుల ఉనికిని గుర్తించవచ్చు. ఆ ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అంటే ఏమిటి? ఎదురుకుండా ఒక వస్తువు ఉంది. ఆ వస్తువుని యథాతథంగా, ఇక్కడ ఉదాహరణకు ఒక పుస్తకం ఉందనుకో, పుస్తకం ఉందన్న విషయం నీకు కంటికి కనిపిస్తోంది కాబట్టి మనకి ఉందన్న విషయం తెలుస్తోంది కదా. కంటికి కనిపించే వస్తువు ఉందన్న విషయం మనకి తెలుస్తోంది. అయితే జాగ్రత్తగా మీరు సైంటిఫికల్గా ఆలోచిస్తే ఒక వస్తువు ఉనికిని యథాతథంగా అంత షార్ప్గా నువ్వు గమనించాలి అంటే 15 సెంటీమీటర్లు దాటితే నువ్వు మేనేజబుల్గా గుర్తిస్తావు తప్ప యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దాన్ని గుర్తించలేవు. ఇంకొంచెం దూరం వెళ్తావు, అక్షరాలు కనపడవు. ఇంకా దూరం వెళ్తావు, పుస్తకమే కనపడదు. ఇప్పుడు అక్కడ అక్షరాలు ఉన్నట్టా లేనట్టా? ఉన్నట్టే. పుస్తకం ఉన్నట్టా లేనట్టా? ఉన్నట్టే. దాని ఉనికిని గుర్తించాలంటే ఏం చేయాలి? అప్పుడు నువ్వు చిన్న బైనాక్యులర్స్ అనే ఒక సాధనం తీసుకుంటే తప్ప నీ కంటికి ఇది షార్ప్గా కనిపించదు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? నీ కంటికి ఉన్న కెపాసిటీ ఎంత, నీ కంటికి ఉన్న పవర్ ఎంత? ఇంతే. ఆ కాస్త దాంతో నానా ఇబ్బంది పడుతుంటాం. ఒక వస్తువును చూస్తున్నాం, ఉదాహరణకి ఒక వస్తువు చూస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు నీ ఎదురుకుండా ఏముంది అని అడిగాం. కృష్ణ పరమాత్మ విగ్రహం అన్నాం. ఆ విగ్రహం అంతా కనిపిస్తోందా? ఇది పెద్ద ప్రశ్న. అవునండి, నిజమే, మీరందరూ కరెక్టే, వెనకే కనిపిస్తోంది, ముందు కనిపించట్లేదు. అంటే మరి విగ్రహం కనిపిస్తోంది అన్నావేమిటి అంటే మీరు అంత లాజిక్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను అలా అనుకున్నానండి, ఆ మొహం కనిపించట్లేదు అంటే ఒక వస్తువును చూస్తున్నప్పుడు వస్తువు వెనక వైపు మనకు కనపట్టాల, ఆ పక్కన కనపట్టాల, ఈ పక్కన కనపట్టాల, కొంతవరకే కనిపిస్తోంది. అది కూడా కొంత డిస్టెన్స్ వరకే కనిపిస్తోంది మనకి. దీన్ని ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అంటాం. ఈ ప్రమాణంలో కూడా ఒక వస్తువు ఉనికిని యథాతథంగా అన్ని కోణాల నుంచి మనం గమనించలేమని అర్థం. కంటికి ఉన్న శక్తి అంతే అని అర్థం. కాబట్టి ఇంకా లోతులకు వెళితే నీ లోపల కొన్ని ఉన్నాయి, అవన్నీ మనకు కనిపిస్తున్నాయా? లేదు. కనిపించాలంటే ఏం చేయాలి? ఎక్స్రే అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉపయోగించాలి. ఇంకా దూరంగా ఉన్నాయి, అవి మీకు కనిపిస్తున్నాయా అంటే లేదు. కనిపించాలంటే ఏం చేయాలి? ఇంకో ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలి. దాని పేరు ఏమంటున్నాం? దానికి టెలిస్కోప్ అంటున్నాం. దాని కెపాసిటీ పెరుగుతున్న కొద్దీ గ్రహాల్లోవి కనిపిస్తుంటాయి, ఇతర గ్రహాలు కనిపిస్తుంటాయి. అంటే మన కంటికి ఉన్న శక్తి అంతే, అంతంత మాత్రం ఉన్న శక్తికి ఎలా కనిపిస్తాడు వాడు? మనం ఈ సబ్జెక్టుకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాక్యము ఏమిటది? ప్రమాణము, ఆప్తవాక్యము. సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళావా అని అడిగాను. మనవాడు తల ఊపాడు, వెళ్ళలేదు అని. ఉందా అన్నాను, ఉంది అన్నాడు. వెళ్ళకుండా చూడకుండా ఉందని ఎలా ఉన్నావు అన్నా నేను.
అంటే లేదండి మా మామయ్య గారు అబ్బాయి సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉంటాడు, అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాడు, అందుకని వాడి ద్వారా ఉందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. మొత్తం నేను చూడలా, బాటం లైన్ ఏదో టీవీలో చూశాను అంటే అంటే నువ్వు చూడలేదు అంటే ప్రతిదీ చూడాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. ఇప్పుడు ఎవరి ద్వారా నమ్మాలి దీన్ని? అలాగే పరమాత్మ ఉన్నాడా? ఉన్నాడు. నువ్వు చూసావా? చూడలేదు. మరి ఎవరు చూశారు? పరమాత్మతో సంచరించిన వేదవ్యాస భగవానుడు చూసి అందరితో చెప్పటం వల్ల, ఉన్నాడని నిరూపించటం వల్ల, ఉన్నాడని గ్రంథస్థం చేయటం వల్ల వీళ్ళందరినీ హిస్టారియన్స్ అంటాం. మనం ప్రారంభంలో చెప్పుకున్నాం, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను యథాతథంగా దర్శించి ఆయనతో సహగమనం చేసి ఆయన శక్తి ఏమిటో తెలుసుకుని, తపశ్శక్తితో తప్ప పరమాత్మని దర్శించలేమని తపశ్శక్తి ద్వారా తెలుసుకుని సత్కర్మ చేయడం ద్వారా, ధర్మాన్ని ధర్మయుక్తమైన సత్కర్మ చేయడం ద్వారా, అనన్య భక్తితో పరమాత్మని కనెక్ట్ అవ్వడం ద్వారా మాత్రమే పరమాత్మని చేరుకోగలము అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ కనిపెట్టడం వల్ల, ఇన్స్ట్రుమెంట్ పేరేమిటి? తపస్సు అంటారు దాన్ని. అలా పరమాత్మ ఉనికిని గుర్తించగలిగాము. దాన్ని ఏమంటాం? ఆప్తవాక్యం. నువ్వు కష్టపడి సంపాదించక్కర్లేదు, ఇతరుల ద్వారా తెలుసుకోవటమే. అందుకనే నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం, జ్ఞాని ఏమని చెప్తాడు? స్వామి, దేవుణ్ణి నేను ఎలాగూ దర్శించలేను, నువ్వెలాగూ తీసుకొచ్చి చూపించే అవకాశం లేదు. ఏ మార్గం వైపుకు వెళితే దైవం తారసపడతాడో చెప్పండి స్వామి అని అడుగుతాం. అప్పుడు అక్కడ కూర్చోవాలని ఆయన ఆ యోగం చెప్పాడు కదా. మనం 6వ అధ్యాయంలో ఆత్మ సంయమ యోగంలో చెప్పుకున్నాం మనం. అలా పరమాత్మని చేరటానికి సాధన చేస్తే చేయగా అది 100 సంవత్సరాలు కావచ్చు, 1000 సంవత్సరాలు కావచ్చు, లక్షల సంవత్సరాలు కావచ్చు. అల్టిమేట్లీ నువ్వే నాకు పరమగతి, మత్కర్మకరణ్ మత్ పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్సమాం ఏతి పాండవ అంటాడు. అంటే నువ్వు పాండవ, నేనే పరమగతి అని నమ్మి సమస్త కర్మలను భక్తి శ్రద్ధలతో నాకే అర్పించి సంగరహితుడై సమస్త ప్రాణుల యందు సమదృష్టి కల భక్తుడే నన్ను పొందును అని చెప్తున్నాడు. వాడిని చేరడానికి ఒక థియరీ చెప్పాడు. దాన్ని నువ్వు ప్రాక్టికల్గా అమలుపరచగలిగితే, ఆ సాధనలో నువ్వు ఉండగలిగితే, నువ్వు చేసే పనులన్నీ, నువ్వు చేసే కర్మలన్నీ చేస్తూనే ఈ పనులు చేయగలిగితే తప్పకుండా బహూనాం జన్మనామంతే, కొన్ని జన్మల తర్వాత పరమాత్మ అనుగ్రహం పొందటానికి నువ్వు పాత్రుడు అవుతావు. కాబట్టి ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ద్వారా పరమాత్మని మనం చేరుకోలేము, అనుమాన ప్రమాణం ద్వారా చేరుకోలేము. ఆప్తవాక్యం ద్వారా మాత్రమే పరమాత్ముడి రెఫరెన్స్ ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది. అలాగే లౌకికంగా కూడా ఇప్పుడు మన కంపెనీకి ఒక CEO పనిచేస్తున్నాడు. కంపెనీకి హెడ్ ఎవరు? CEO దగ్గరికి టక్కన ఎవడ పడితే వాడు వెళ్ళిపోగలరా? ఈ భక్తి ఛానల్ చైర్మన్ దగ్గరికి టక్కన వెళితే వెళ్ళిపోగలరా? ఇవాళ సార్ బిజీగా ఉన్నారు, రేపు రండి అంటారు. ఇదే తపస్సు. యో యో యాంతనుం భక్తః శ్రద్ధయార్చితుమిచ్చతి తస్య తస్యాచలాం శ్రద్ధాం తామేవ విదధామ్యహం సతయా శ్రద్ధయా యుక్తః తస్యారాధనమీహతే లభతే చ తతః కామాన్ మయైవ విహితాన్ హితాన్. ఎంత గొప్ప శ్లోకం అంటే ఇది. చాలామంది దేవతలు ఉన్నారు కదా మనకి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ భక్తుడు ఏ దేవతా స్వరూపాలను అర్చించగోరుతున్నాడో ఆ భక్తులకి ఆ దేవతా స్వరూపాల పట్ల స్థిరమైన శ్రద్ధను నేను ప్రసాదించుచున్నాను. అట్లు నేను ప్రసాదించే స్థిరమైన శ్రద్ధతో ఆ భక్తులు ఆ దేవతల ద్వారా తమ అభీష్టములను నెరవేర్చుకుంటున్నారు. అయితే వీళ్ళందరి వెనకాల ఎవరు? పరమాత్మ అనుగ్రహం చేత విఘ్నేశ్వరుడు మనకి ఏ ఆటంకాలు లేకుండా నా పనుల్ని సక్రమంగా కొనసాగింపచేయి పరమాత్మ, మహాత్మ, దైవమా అని ప్రార్థిస్తే అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం అనేకదం తం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే అని నమస్కారం చేస్తే ఆయన ఏమంటున్నాడు? విఘ్నాలు లేకుండా మనల్ని ఆల్ ది బెస్ట్ అని చెప్తున్నాడు. నీకెందుకు, నేనున్నానని చెప్తున్నాడు. అయితే విఘ్నాలు లేకుండా చేసే వినాయకుడికి, ఆ డబ్బు అనుగ్రహించే లక్ష్మీదేవికి ఈ శక్తులు ఎవరిచ్చారంటే ఆ వెనక ఉన్న పరమాత్మనైన నా అనుగ్రహం వల్ల వీళ్ళు నీకు ఇస్తున్నారు, అది గుర్తుపెట్టుకో. అయితే దంభేన అవిధిపూర్వకం అంటాడు.
అంటే అట్లా అంటే కామ్య కర్మల్ని మాత్రమే మీరు ఆచరిస్తూ అంటే ప్రతిదానికి నాకు ఇది కావాలి, నాకు ఇది కావాలి అని కర్మబంధంలోనే మీరు చిక్కుకొని మీరు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మనుషులుగా పుట్టడం, వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మనుషులుగా పుట్టడం, అక్కడే ఉండకుండా ఎవరిని పట్టుకోవడం వల్ల మీకు ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి, ఆయన ఏం చేయగలడు? విద్యాశాఖకు సంబంధించిన విషయాలు మాత్రమే చూడగలడు. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏం చేయగలడు? ఆ శాఖకి సంబంధించిన సహాయం మాత్రమే చేయగలడు. ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏం చేయగలడు? విద్యా విషయక సంబంధమైన విషయాల్లో మాత్రమే మీకు సహకరించగలడు కదా. కానీ ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకుంటే ఏం చేయగలడు? ఏదడిగితే ఈ శాఖలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏదడిగితే వాడికి కాలింగ్ బెల్ నొక్కి వీడికి అది చెయ్యి అంటాడు. ఖచ్చితంగా పరమాత్మ కూడా అంతే. కాబట్టి ఈ కామ్యదేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు కాదు నీ అల్టిమేట్ రీచ్. ఎవరు? పరమాత్మనైన నేను, దానికోసం ప్రయత్నించు అని మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాడు. అది నా పరమ పదము అని. ఎంత గొప్ప! మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, భగవద్గీత కేవలం ఆధ్యాత్మిక గ్రంథం పేరుతో ఊరికే చదివి వదిలేసే గ్రంథం కాదు మిత్రులారా, దీని సిద్ధాంత గ్రంథం అంటారు. కాబట్టి అట్లా ఏ భక్తుడు ఏ దేవతా స్వరూపాలను అర్చించగోరుతున్నారో వాళ్ళ పట్ల ఆ దేవతల యందే స్థిరమైన శ్రద్ధను నేను ప్రసాదిస్తున్నాను. ఈ నేనెవరు? పరమాత్మ, వీళ్ళందరికంటే అధిపతి. కాబట్టి భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన జీవులన్నింటినీ నాకు తెలుసు కానీ ఎవ్వరికీ తెలియదు. అందుకని నన్ను దైవంగా మీరు గుర్తించాలి. దైవాన్ని నేను ఎలా నమ్ముతాను అంటే, నువ్వు పుట్టకముందు నుంచి తెలుసురా, ఇంతకుముందు జన్మలు ఏమిటో తెలుసు, తర్వాత ఎలా పుడతావో కూడా నాకు తెలుసు, ఏమి కర్మలు చేస్తావో కూడా నాకు తెలుసు. ఆ ప్రమాణం రీత్యా ఆయన పరమాత్మని మనం విశ్వసించాలి. కాబట్టి పరమాత్మను చేరడమే మన ఉద్దేశం ఏమిటి? పరమాత్మను చేరడమే అంతిమ గమ్యంగా పెట్టుకుని జీవితాన్ని కొనసాగించాలని భగవద్గీత చెప్తోంది. 8వ అధ్యాయం అక్షర పరబ్రహ్మ యోగంలోకి ఇప్పుడు ప్రవేశిస్తున్నాం. చూడండి, నిన్న వదిలేసిన ఒక శ్లోకం గురించి మాట్లాడుకోవడానికే మనం ఇంత మాట్లాడుకుంటే, ఇంత వివరంగా మనం మాట్లాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే, భగవద్గీత రోజుకొక శ్లోకం చొప్పున అలా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక వ్యాఖ్యలు, మహాత్ములు చేసిన వ్యాఖ్యలను కనుక మనం పఠించి జీర్ణం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అసలు జీవితం సరిపోతుందా? ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు పరమాత్మ? అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము. అక్షరం అంటే ఏంటి? అందరికీ తెలిసిందే. అక్షరము అంటే, క్షరము అంటే నాశనమయ్యేది. అక్షరం అంటే నాశనము కానిది, నాశరహితమైనది, దాన్ని అక్షరం అంటాం కదా. అక్షరం అంటే నాశరహితం కాబట్టి అక్షర పరబ్రహ్మయోగం, నాశరహితమైన పరమాత్మను తెలుసుకునే సంవిధానము ఈ అధ్యాయంలో ప్రధానాంశాలుగా చెప్పబడింది. ప్రణవోపాసన. ప్రణవం అంటే ఏంటి? ఓంకారము. దాన్ని ఎలా ఉపాసించాలి, ఉపాసిస్తే దాని ఫలితం ఏమిటి, అది చెప్తున్నాడు ఈ అధ్యాయంలో. అలాగే బ్రహ్మము, అధ్యాత్మము, కర్మము మొదలైన విషయాల గురించి అర్జునుడికి చాలా సందేహాలు వస్తే ఆ ప్రశ్నలకి పరమాత్మ ఏమి సమాధానాలు చెప్పాడో ఈ అధ్యాయం చెప్తుంది. అట్లాగే సృష్టి ఏమిటి, ప్రళయం ఏమిటి, ఇవన్నీ మనం చూడలేదు కదా. సృష్టి ఎలా జరుగుతుందో మనకు తెలియదు, ప్రళయం ఎలా జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. ఈ తెలియని విషయాలన్నింటినీ మనం ఎలా నమ్మాలి, ఏ ప్రమాణంతో నమ్మాలి, అవన్నీ ఈ అధ్యాయంలో చాలా స్పష్టంగా పరమాత్మ వివరిస్తాడు. అలాగే పరమాత్ముడి సనాతన స్వరూపము అసలు ఎలా ఉద్భవించాడు, ఈ సృష్టి క్రమం ఏమిటి, అవన్నీ చెప్పే అధ్యాయం ఈ అధ్యాయం. దాన్ని ఎలా పొందాలంటే భక్తి చేత పొందాలని పరమాత్మ దాన్ని స్థిరీకరిస్తూ, ధృవీకరిస్తూ పరమాత్మని ఎలా చేరాలో కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్తాడు. చేరడానికి మార్గం చెప్తాడు. అలాగే శుక్లకృష్ణ మార్గముల వివరం, అది ఇప్పుడు మనం వివరంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత శుక్ల మార్గం అంటే ఏమిటి, కృష్ణ మార్గం ఏమిటి, ఇవి మనం స్పష్టంగా మనకు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. అలాగే యోగి మహిమ. యోగం అంటే ఏమిటి? పరమాత్ముడితో కలయిక. ఆ కలయిక కోసం ప్రయత్నించడానికి మనిషి చేసే సాధన, ఆ మార్గంలో వెళ్తే వాడు యోగి అయిపోతాడు. ఆ యోగి మహిమ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఈ అధ్యాయంలో ప్రధాన అంశాలని చెప్తూ పరమాత్మ ఈ అధ్యాయంలో అద్భుతమైన శ్లోకంతో 5వ శ్లోకంలో తనని చేరడం ఎలాగో చెప్తున్నాడు. అంతకాలే చ మామేవా స్మరన్ ముక్త్వా కలేబరం
అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేబరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. ఎవడు అంతకాలంలో నన్నే స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదులుతాడో వాడు నిస్సంశయంగా నన్నే చెందుతాడు అనగానే బద్ధగస్తుడికి వెంటనే స్ట్రైక్ అయ్యేది ఏంటంటే, అయితే ఇప్పటి నుంచే ఎందుకు ఈ సాధన, ఇదంతా టైం వేస్ట్ కదా, రోజుకి అరగంట దేవుడి ముందు వాడు మాట్లాడతాడో లేదో తెలియదు. ఓహో, వన్ సైడ్ లవ్ ఇదంతా, వన్ సైడ్ లవ్వే, వన్ సైడ్ కమ్యూనికేషన్ ఇదంతా. వాడు ఏమీ మాట్లాడినప్పుడు అసలు స్పందనే లేని వాడి దగ్గర కూర్చుని మనం ఏమిటది, ఉన్నావా అసలున్నావా, ఉంటే కళ్ళు మూసుకున్నావా. తిట్టేశాడు చూసారా, అంటే వాడు కనపడకపోతే వీడికి తిట్టేస్తాడనమాట, నువ్వు లేవని. అదేదో సినిమా పాటలో అంటాడు, వీడు చాలా కష్టాల్లో ఉన్నాడు. వాడిని చూసి, బ్రహ్మను చూసి, ఎందుకురా అందరి రాతలు బాగానే రాసావు కదా, నా రాతే ఎందుకు ఇలా తగలెట్టేశావు అని తిడుతున్నాడు వాడిని. వాడిని తిడుతూ ఒక మాట అన్నాడు, ఒక్క తలకి రాత రాయడం చేతగాని వాడికి 4 తలలు దేనికో మొయ్యడానికి అనేసాడు వాడిని. పరమాత్మ ఏమంటున్నాడు, ఈ విషయం తెలుసుకుంటే తెలుస్తుంది. అందరూ బాగున్నారు, నా రాతే ఇలా తగలెట్టాడు, ఏమిటి వాడిని తిడతావేమిటి, నీ రాత నీ చేతుల్లోనే ఉంది, నీ కర్మ వల్ల. నీ పరమాత్ముడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, పరమాత్ముడు కర్మ ఫలప్రదాత. నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియ, నాకు ప్రియుడు కానీ అప్రియుడు కానీ ఎవడూ లేడంటున్నాడు కదా. ఒకటి పట్ల లవ్వు, ఒకటి పట్ల అసహ్యం. కాబట్టి నువ్వు ఏం కర్మ చేస్తున్నావో, సత్కర్మ చేస్తున్నావో దాన్ని బట్టే ఫలితాన్ని ఇస్తానంటున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నాడు చూడండి, అంత్యకాలంలో నన్నే స్మరిస్తూ ఎవడైతే దేహత్యాగం చేస్తాడో వాడు నిస్సందేహంగా నన్నే చెందుతాడు. అంటే నిజంగా జరుగుతుందా ఇది? జరగాలంటే ఏం చేయాలి? నిరంతర సాధన ఉండాలి కదా. మీకు ఈ విషయంలో ఒక గొప్ప వ్యక్తి గురించి చెప్తాను మీకు. సిబిఐ స్పెషల్ కోర్టు జడ్జి ఒక మహాత్ముడు ఉన్నాడు, ఆయన పేరు నాగమారుతి శర్మ. మహాత్ముడు అంటారు వీళ్ళని, మహాత్ములు అంటారు. నాగమారుతి శర్మ, అలాగే జేడి లక్ష్మీనారాయణ. నిన్న కొంత మాట్లాడుకున్నాం. వీళ్ళని ప్రెస్ మీట్ పెట్టి వాళ్ళను ప్రెస్ ఒక విషయం అడిగారు వాళ్ళని. ఏమిటంటే, మీరు ఏమిటంటే ఇంత సిన్సియర్గా ఉంటారు, ఇంత నిజాయితీగా ఉంటారు ఏమిటండి, పాపం ఆ జైలుకి వెళ్ళిన వాళ్ళు బెయిల్ మీద రావడానికి, బెయిల్ మీద వస్తే ఒక 1 వీక్ బెయిలే, సరిగ్గా వారం రోజులు మాత్రమే బెయిల్ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. ఆ బెయిల్ పేపర్ల మీద మీరు సంతకం పెట్టారనుకోండి, ఇదంతా 1 వీకే, మళ్ళీ లోపలికి ఎలాగో పోతారు కదా. వాళ్ళు పాపం 1 వీక్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ 1 వీక్ కనుక మీరు బెయిల్ పేపర్ల మీద సంతకం పెట్టి మీరు ఆశీర్వదించారనుకోండి, మీరు తరతరాలు కూర్చుని తినేంత డబ్బు వస్తుంది కదా, మీకు అంత ఇస్తారు కదా వాళ్ళు, మీరు పెట్టచ్చు కదా అని వీళ్ళు ఒక ఉచిత సలహా పడేస్తే వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా అండి, ఒకటే ఒక మాట అన్నారు, ధర్మం తప్పితే మరణించినట్టే, మేము ధర్మాన్ని తప్పము అన్నారండి వాళ్ళు. వీళ్ళు కదా జాతికి ఆదర్శం. ఎక్కడెక్కడి నుంచో నేను మధ్యలో ఊరికి అర్థం కావడం కోసం విదేశాలు ఏమంటారు ఉదాహరణలు చెప్తాం, కానీ మన చుట్టూతో చాలామంది మహాత్ములు ఉన్నారు. నాకు కాదు నీకేంటని అడిగేవాళ్ళు. ఈ నాగమారుతి శర్మ గారు అనే మహాత్ముడు ఏం చేస్తాడంటే, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఎప్పుడన్నా మీరు ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించండి. గంగాధర శాస్త్రి గారు బాగున్నారా, రామ 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 రామ. నిన్న ఎక్కడికి వెళ్ళారు మీరు, రామ 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 రామ. రేపు 6 గంటలకు అన్నారు కదా మీరు, రామ 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 రామ. ఆ కార్యక్రమానికి నేను ఖచ్చితంగా వస్తానండి, నేను కొంచెమైనా భగవద్గీత శ్లోకాలు నేను వినొచ్చు, రామ రామ రామ. అంటే మాటకి సెంటెన్స్కి గ్యాప్లో రామనామ స్మరణ విధిగా ఆయన తలుస్తూనే ఉంటాడు. ఆయన రాముడు అంటే ధర్మం కదా, అలా నిరంతరం స్మరించేవాడు అధర్మం చేయగలడా? మనోవాక్కాయ కర్మలు వాటికి ఈ శబ్ద తరంగాలు అంటుకుని ఉండవు. అలా ఉన్నప్పుడు నేను సక్రమంగా ధర్మ మార్గంలోనే ప్రవర్తింపజేయవు. ధర్మంలో ప్రవర్తించేవాడు ఖచ్చితంగా పరమాత్మే అవడు. పరమాత్మ ఇప్పుడు చెప్పండి, బెయిల్ పేపర్ మీద లంచం కోసం సంతకాలు పెడతాడా పరమాత్మ? ఎలా ఉండాలి? ఎవరు ఆదర్శం? వీళ్ళే ఆదర్శం. కాబట్టి ఏ మార్గంలో వెళ్ళటం వల్ల జనాలందరూ మహాత్మా అయ్యా మీరు దేవుడయ్యా అంటారో అలా అనిపించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. దైవం ఎక్కడా ఉండడు, దైవం మానుష రూపేణ. దేవుడయ్యా అని అంటాం, అని అనిపించుకోవటం, అది అల్టిమేట్ లక్ష్యం జీవితంలో. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి.
దేవుడు అంటే ప్రారంభంలో చెప్పుకున్నాం, వాడు ఇచ్చేవాడే, తీసుకునేవాడు కాదు. కాబట్టి ఇచ్చే లిస్టులో ఉండమని చెబుతూ, ఎవడైతే మీరు ఎప్పుడైతే జీవితం ప్రారంభ దశ నుంచి మీరు నిరంతరం అదే సాధనలో ఉన్నారో, పరమాత్ముడు సాధనలో ఉన్నారో, అప్పుడు మాత్రమే అంత్యకాలంలో పరమాత్ముడి పేరు మీరు స్మరించగలరు. అయ్యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కలేబరం తంతమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావభావితః అంతకాలంలో ఏ ఏ భావాల్ని స్మరిస్తూ దేహత్యాగం చేస్తాడో జీవుడు, అట్టి భావస్మరణ సంస్కారంతో అతడు ఆయా భావములనే పొందును. విష్ణు పురాణం చెప్తుంది. చివరి దశలో జీవితం అంతకాలం అంటే ఈ ప్రయాణం తర్వాత జన్మకి నువ్వు చేస్తున్న ప్రయాణంలో ఈ దేహం పడగొట్టబడుతున్నప్పుడు, ఈ దేహాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు నువ్వు ఏదైతే భావాల్ని స్మరిస్తుంటావో అదే భావాలతో తర్వాత జన్మలో కంటిన్యూటీ. ఇది మనం చాలా చోట్ల చూస్తూ ఉంటాం. ఇవన్నీ దృష్టాంతాలు. అది మీకు త్వరలో ఒక పిల్లాడిని నేను పరిచయం చేయబోతా. వాడికి 5 ఏళ్లే. మనం భగవద్గీత ఎప్పటికి నేర్చుకుంటే మొత్తం నేర్చుకోగలం, ఏ దశలో నేర్చుకుంటే మొత్తం నేర్చుకోగలం, లేదా ఒక సంగీత సాధన ఎప్పుడు ప్రారంభిస్తే ఎప్పటికి పూర్తి చేయగలం. అయితే వాడు పుడుతూనే వాడు రాగాలన్నీ చెప్పేస్తుంటాడు. మనం చాలా చోట్ల చూస్తుంటాం వీడియోస్. పుడుతూనే న న న న న న న న న అనగానే వాడు సగమదని సానిద మగస ఏం రాగము అని అడిగితే హిండోళా అని చెప్తుంటాడు. వాడు 3 ఏళ్ల పిల్లాడు. ఎలా సాధ్యం ఇది అంటే ఖచ్చితంగా పోయిన జన్మలో బ్యాలెన్స్, దాని కంటిన్యూటీ, అది ఫస్ట్ హాఫ్ అన్నమాట జీవితానికి, ఆ సినిమాకి. ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ ఏమిటంటే ఎక్కడైతే వదిలేశాడో తిరిగి అక్కడి నుంచి ప్రారంభించాడు. అది చెప్తుంది భగవద్గీత. దిస్ ఈజ్ ది లాజిక్. కాబట్టి నువ్వు సత్కర్మ చేస్తే ఆ చేస్తూ ఇందాక చెప్పాడు యోగ భ్రష్టోభిజాయతే యావని. అట్లాంటి యోగ మార్గంలో నువ్వు వెళుతున్నప్పుడు నేను మధ్యలో పోతే ఏమిటి స్వామి అంటే ఆ యోగ మార్గాన్నే తర్వాత జన్మలో కంటిన్యూ చేస్తావని పరమాత్మ ఎలా అయితే చెప్తున్నాడో ఇక్కడ దాన్ని మరొకసారి గుర్తు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఇందులో ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరన్ మామనుస్మరన్ యః ప్రయాతి త్యజన్ దేహం సయాతి పరమాగతిం. పరమాత్మను చేరడానికి మార్గం ఏమిటో చెప్తూ, సాధన గురించి చెప్తూ, ఎవడు సర్వేంద్రియములను నిగ్రహించి మనస్సును హృదయమునందు నిలిపి ప్రాణమును శిరస్సు యందు స్థిరమునర్చి ధ్యానమగ్నుడై ప్రణవము అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రణవము అంటే ఓంకారము, ఆ ఓంకారాన్ని ఉచ్చరిస్తూ నన్ను స్మరిస్తూ దేహత్యాగం చేస్తాడో అతడు మోక్షమును పొందుతాడు. ఇవన్నీ సాధన వల్ల మాత్రమే సాధ్యం. దీని ఊరికే చెప్పేంత తేలిక కాదు మిత్రులారా. భగవద్గీతలో ఏ పదము కూడా చెప్పినంత తేలిక కాదు. అభ్యాసంలోకి వెళితే అది ఎంత కష్టమో అర్థమవుతుంది. సో పరీక్ష ఎప్పుడైతే టఫ్ పరీక్షని నువ్వు ఫేస్ చేయగలిగావనుకోండి, అప్పుడు ఫైనల్గా ఏం జరుగుతుంది మనం చెప్పుకున్నాం. 10th పాస్ అయితే ఇంటర్మీడియట్లో కూర్చోవడానికి మాత్రమే అర్హత. కానీ భగవద్గీత అనే జీవిత పరీక్ష పాస్ అయితే మళ్ళీ జీవితం ఉండదు. అది భగవద్గీత మనకి నేర్పించే మార్గం. ఇందులో మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసే జీవితం ఒక్కసారి ఒళ్ళు జల్లుమనిపించే మానవ జీవిత గమనం గురించి గుర్తు చేస్తూ, మానవ జీవిత ఆయు ప్రమాణం గుర్తు చేస్తూ పరమాత్ముడు ఒక మాట అంటాడు. ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకా పునరావర్తినోర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే. సహస్రయుగ పర్యంతం అహర్యద్బ్రహ్మణో విదుః రాత్రి యుగ సహస్రాంతాం తేహో రాత్రవిదో జనాః తేహో రాత్రవిదో జనాః.
అర్జున, బ్రహ్మలోకాది సమస్త లోకములు పునరావృత్తి నొందుచున్నవి, కానీ నన్ను పొందిన వాడికి పునరావృత్తి లేదు అనేసరికి ఇదేంటిది? సృష్టికర్త బ్రహ్మ అనుకున్నాం కదా, ఆయనకి మరణం ఏంటి, ఆయనకి ఆయు ప్రమాణం ఏంటి? షాక్ అయిపోయాం. దానికి మహాత్ములు వ్యాస భగవానుడు చెప్పేది, శంకరాచార్యులు మనకి అతి సరళమైన భాషలో చెప్పింది మనకు అర్థం కావడం కోసం, ప్రతి యుగానికి ఒక ఆయు ప్రమాణం ఉంది. కలియుగం ఆయు ప్రమాణం ఎంత? మన వయసు అంటే మనం చెప్తాం 60 ఏళ్ళు, 50 ఏళ్ళు, 125 ఏళ్ళు. అప్పటిదాకా ఉంటామో లేదో, ఏ క్షణం గాలి బుడగ లాంటి జీవితంలో ఏ క్షణం ఏమవుతుందో చెప్పుకున్నాం కదా. ఎవ్రీ నెక్స్ట్ మినిట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ బోనస్. ప్రతి ప్రాణికి జీవితంలో మరుక్షణం పరమాత్ముడు పెట్టిన భిక్షము, ఇది గమనించాలి. కాబట్టి కలియుగం ఆయు ప్రమాణం ఎంతంటే 4,32,000 సంవత్సరాలు కలియుగం ఆయు ప్రమాణము. దానికి 2 రెట్లు 8,64,000 సంవత్సరాలు ద్వాపరయుగం ఆయు ప్రమాణము. దానికి కలియుగానికి 3 రెట్లు 12,96,000 త్రేతాయుగం ఆయు ప్రమాణము. కలియుగానికి 4 రెట్లు అయిన కృతయుగం ఆయు ప్రమాణము 17,28,000 సంవత్సరాలు దాని ఆయు ప్రమాణం. ఈ 4 యుగాలు మొత్తం టోటల్ చేస్తే 43,20,000 సంవత్సరాలు మొత్తం కలిపితే, ఈ 4 యుగాలు కలిపితే దీన్ని మనం ఒక దివ్య యుగం లేదా మహాయుగం అంటాం. దానికి ఇంటూ 1000 వేస్తే 432 కోట్ల సంవత్సరాలు బ్రహ్మకి ఒక పగలు. ఈ బ్రహ్మకి ఒక పగలుని కల్పము అంటాం. కల్పములో బ్రహ్మ సృష్టి జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఇంతే కాలము అంటే 432 కోట్ల సంవత్సరాలు బ్రహ్మకి ఒక రాత్రి. ఈ రాత్రిని కల్పాంతం అంటాం. కల్పాంతం అంటే ప్రళయము. బ్రహ్మకి సృష్టి, బ్రహ్మకి ప్రళయం. అంటే పగలు 432 కోట్లు, రాత్రి 432 కోట్లు. ఇలా వారం రోజులు కలిపితే బ్రహ్మకి ఒక వారము, 30 రోజులు కలిపితే బ్రహ్మకి ఒక నెల. అలా బ్రహ్మకి ఒక సంవత్సరం, 364 రోజులు బ్రహ్మకు ఒక సంవత్సరం. అలాంటి సంవత్సరాలు 100 అయితే బ్రహ్మకి ఒక పరిపూర్ణమైన ఆయుష్. ఆ తర్వాత బ్రహ్మ ఉండడు. మళ్ళీ బ్రహ్మ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ పుడతాడు. మళ్ళీ సృష్టి ప్రారంభమవుతుంది. ఎవరి నుంచి? అవ్యక్తం నుంచి. ఈ అవ్యక్తానికి అతీతుడి పేరే నారాయణ అపరః అవ్యక్తాత్. అండం అవ్యక్త సంభవం. అండస్యాంతస్త్విమే లోకా సప్తద్వీపాచ మేదిని. సృష్టికి పూర్వం ఉన్నవాడు పరమాత్మ. కాబట్టి మనం భక్తి యోగంలో చూస్తాం, నేను నేను అని మాట్లాడతాడు. నేను అనాల్సింది వాడు, మనం కాదు. ఈ నేనులు కాలంతో కరిగిపోతాయి. ఈ లెక్కను చూడండి. ఈ ఆయు ప్రమాణంతో బ్రహ్మ చూడండి, బ్రహ్మే ఒక్కసారి కళ్ళు మూసి కళ్ళు తెరిచే లోపల మనం కొన్ని 100 కోట్ల సార్లు పుట్టి అన్ని 100 కోట్ల సార్లు పోతాం మనం. ఇలా పోయేవాడు కాళ్ళు 2 జాపి ఈ 100 ఎకరాలు నావి, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ పక్కన ఇంకో 50 ఎకరాలు కబ్జా చేస్తా, ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకో 50 ఎకరాలు కొంటా. ఏమిట్రా కొనేది? పంచభూతాలలో ఒకటి టప్మంటే ఏమిటో పొద్దున్న కాఫీ తాగాడండి, రేపెవడో వేసేస్తానన్నాడు, అంతలో వీడే పోయాడు. ఈ స్టోరీలన్నీ వింటుంటాను, చూసారా మనం? ఇప్పుడేనండి ఏదో సినిమా చూసి వచ్చాడు, భలే ఉంది అనుకుంటూ పోయాడు. ఇదే మానవ జన్మంతా. అందుకనే భగవద్గీత ప్రతి సందర్భంలోనూ గుర్తు చేస్తుంది, డూ సంథింగ్ బిఫోర్ యూ లీవ్ దిస్ గ్లోబ్. ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయే లోపల లోకం గుర్తు పెట్టుకునేనన్ని గొప్ప పనులు, కనీసం ఒక్క పనన్నా చేసిపోరా. తద్వారా మంచి జన్మ వస్తుంది. మళ్ళీ కొన్ని పనులు చేయి, మళ్ళీ కొన్ని పనులు చేయి, మళ్ళీ కొన్ని పనులు చేయి. చరిత్ర వాడు ఎవడన్నాడు, చరిత్రలో నీకో కొన్ని పేజీలు ఉండాలి. చరిత్ర పుస్తకాలు చదువుకోవటం కాదు, మన చరిత్ర కూడా ఇంకొకటి చదువుకునే స్థాయిలో మన జీవనం నడిస్తే, మన అచీవ్మెంట్స్ నడిస్తే అది జీవితం. అప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఆనందిస్తారు, వాళ్ళని అనుగ్రహించిన పరమాత్మ ఆనందిస్తాడు. బాగున్నాయిరా, ఇంకో అవకాశం ఇస్తున్నాను, ఇంకో జన్మ ఇస్తున్నాను. కానీ ఈ జన్మలన్నీ బహూనాన్ జన్మనామంతే, ఈ జన్మలన్నీ తిరిగి 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 చివరికి చీచి లౌకికం కాదురా, ఇది మొత్తం మ్యూట్ చేసేద్దాం, పరమాత్మ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం అనుకునే ఒక జన్మ ఉంటుంది. అదే నీకు చివరి జన్మ. దీన్ని ఏమంటాం? మోక్షపదము. కాబట్టి ఏది అవ్యక్షరమని పిలుస్తారో దాన్నే పరమగతి అని కూడా పిలుస్తారు. కాబట్టి ఈ
పునరావృత్తిరహితమైన ఈ పరమపదమే పునరావృత్తిరహితమైన మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు లేని స్థితి ఏదైతే ఉందో అదే నా పరమపదం అంటున్నాడు. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తః తమాహు పరమాంగతిం యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అగ్నిర్జ్యోతిరః శుక్లః షణ్మాసా ఉత్తరాయణం తత్ర ప్రయాతా గచ్చంతి బ్రహ్మవిదో జనా. ఎంత గొప్ప శ్లోకమో. ధూమో రాత్రిస్తథా కృష్ణ షణ్మాసా దక్షిణాయనం తత్ర చాంద్రమసం జ్యోతి యోగి ప్రాప్య నివర్తతే. పరమాత్ముని చేరే మార్గం ఎంత జటిలంగా తయారు చేశాడంటే ఇవన్నీ చూడండి, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ధర్మం చాలా కష్టం కదా అనిపిస్తుంది కదా. నిజానికి మనం ఈ ఛానల్ ద్వారా చూసే కొన్ని లక్షల మందికి, అలాగే ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి, తల్లిదండ్రులకి, భగవద్గీతను అనుష్ఠించే వాళ్ళకి, వీళ్ళందరికీ ఎదురయ్యే సమస్య ఏంటంటే అసలు భగవద్గీతలు ఇదంతా చాలా అద్భుతంగా చెప్పాడు, దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాం, కానీ బయటికి అడుగు పెడితే బయట ప్రపంచం తద్విరుద్ధంగా ఉంటుంది మిత్రులారా. దీనికి చాలా విరుద్ధంగా ఉంటుంది. వాడు బొట్టు పెట్టుకుంటాడు. మీరు ఉదాహరణకి చూడండి, ఆటో అన్నాం, వాడు వస్తాడు బొట్టు పెట్టుకుంటాడు. ఓహో, బొట్టు అంటేనే ధర్మం కదా, బొట్టు అంటేనే పరమాత్మ కదా, బొట్టు అంటేనే పాపం పూజ స్థితి నుంచి వచ్చినవాడు కదా, బొట్టు అంటేనే పరమాత్మ అనుగ్రహం తీసుకుని బయటకు వచ్చాడని మనం భావిస్తాం కదా. కానీ వాడి దగ్గర మీటర్ ఉండదు. అదేంటే ఇల్లీగల్ కదా అంటే ఎక్కండి సార్ అంటాడనమాట. ఎక్కిన తర్వాత ఏమంటాడంటే మీరు దిగే ప్లేస్కి ఒక 25 రూపాయలండి అంటాడు. కానీ దిగిన తర్వాత కొంచెం సందులో ఉంది కదండి అందుకని 50 ఇవ్వండి అంటాడనమాట. అంటే ఎక్కడ మాటకిను దీనికి ధర్మానికి ఎక్కడ పొంతనుండదు. అదేమిటయ్యా, ఏ ఇల్లు రోడ్డు మీద ఉండదు కదా, సందులోనే ఉంటుంది కదా అంటే అక్కడి నుంచి గొడవ పెట్టుకోవడం ప్రారంభిస్తాడు. అంటే నీలో ఉన్న పేషెన్స్ ఎంతో దాన్ని పరీక్ష పెట్టడానికే చుట్టూతా సమాజంలో మొత్తం అడుగడుగున మనుషులు చాలా జటిలంగా ప్రవర్తిస్తారు అనిపిస్తుంటుంది. మీన్గా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్కి అసలు ఇది ఉండదు. వీళ్ళు ఇంత గొప్ప సివిలైజేషన్ ఉన్న, ఇంత గొప్ప నాగరికత ఉన్న ఈ దేశంలో ఇల్లిటరేట్స్గా చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ప్రవర్తించడం మనకు అత్యంత చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది, ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది. కానీ ఎదుర్కొనవలసిందే ఆ ధైర్యం భగవద్గీత ఇస్తుంది. ఓహో పాపం వీడి జ్ఞానం ఇంతే అన్నమాట, అది పెరగదన్నమాట. పెంచడానికి ప్రయత్నించండి, లేకపోతే ఎదుర్కోండి, చెప్పండి. అది భగవద్గీత మనకు బోధించే మార్గం. అగ్ని, ప్రకాశము, పగలు, శుక్లపక్షము, షణ్మాసయుక్త ఉత్తరాయణము కలిగిన మార్గమున గతించిన బ్రహ్మవిధులు బ్రహ్మపదమును పొందుదురు. ఎంత టఫో చూడండి. దీన్ని ఉత్తరాయణం దక్షిణాయనం మనందరికీ తెలిసిందే కదా. సూర్యుడు ఉత్తర దిశయందు ప్రయాణించే 6 నెలల కాలాన్ని ఉత్తరాయణం అంటారు. అలాగే దక్షిణ దిశయందు సూర్యుడు ప్రయాణించే 6 నెలల కాలాన్ని దక్షిణాయనం అంటారు. కాబట్టి ఇవన్నీ కలిస్తే ఏది అగ్ని, ప్రకాశము, పగలు, శుక్లపక్షము, షణ్మాసయుక్త ఉత్తరాయణము కలిగిన మార్గమున గతించిన, సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే పోవాలి. ఇవన్నీ మన చేతిలో లేవు కదా, ఎలా సాధ్యం? అందుకని నువ్వు ఆచరించవలసింది సత్కర్మ, పరమాత్మ మీద దృష్టి, నిష్కామ కర్మ. కర్మ అన్నప్పుడల్లా మీరు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లేదు. కర్మ అన్నప్పుడల్లా నిష్కామ కర్మ, స్వార్థంతో రకరకాలుగా అబద్ధాలాడి రకరకాలుగా మోసం చేసి నువ్వు సంపాదించే డబ్బుతో నువ్వు ఆనందించలేవు. ఆ సుఖం శాశ్వతంగా ఉండదు. అట్లాగే ధూమము, రాత్రి, కృష్ణపక్షము, షణ్మాసయుక్త దక్షిణాయనము కలిగిన మార్గమున గతించిన యోగి చంద్రజ్యోతిని పొంది పునర్జన్మమునందును. మళ్ళీ ఆ పర్టికులర్ కాలంలో ఈ మార్గంలో ప్రయాణించిన ఆ బ్రహ్మవేత్తలకి మళ్ళీ పునర్జన్మ వస్తుంది. కాబట్టి ఏది పునర్జన్మో, ఏది జన్మరాహిత్య స్థితో మనకు ఇది చాలా జటిలంగా అనిపిస్తుంది. కానీ మీరు వింటూ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే అవ్యాజమైన, అపరిమితమైన ఆనందం కలుగుతుంది మిత్రులారా. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. యోగి అయిన వాడు
అక్షర పరబ్రహ్మము, అధ్యాత్మము మొదలైన తత్వాలన్నింటినీ తెలుసుకుని వేద యజ్ఞ తపో దానముల పుణ్యఫలమును అతిక్రమించి పరమాత్ముడు తర్వాత కూడా గుర్తు చేస్తాడు. ఎవరికి అవకాశం ఇచ్చాడో తెలుసా? వేద యజ్ఞ దాన తపశ్చర్యాది పుణ్యకర్మల చేత కూడా నన్ను ఎవరూ దర్శింపలేరు, అట్లాంటి విశ్వరూపాన్ని నీకు ఇచ్చాను నాన్న, నీ పక్కన అలాంటి వాడున్నాడు, డూ యువర్ డ్యూటీ సిన్సియర్లీ అని చెప్తాడు పరమాత్మ. కాబట్టి శుక్లకృష్ణే గతి హేతే జగత శాశ్వతే మతే ఏకయా యాత్యనావృత్తిం అన్యయా వర్తతే పునః. జగత్తునందు శుక్లకృష్ణములనిడి 2 మార్గములు శాశ్వతములని చెప్పబడినవి. అందు మొదటి మార్గము వలన జన్మరాహిత్యము, రెండవ దాని వలన పునర్జన్మము కలుగును. ఈ పాఠమంతా జాగ్రత్తగా విన్న తర్వాత ఎటు వెళ్ళాలో తెలియదు. ఇటు వెళ్తే స్వర్గం, ఇటు వెళ్తే నరకం, ఇటు వెళ్తే మోక్షం అంత క్లియర్గా చెప్తున్నప్పుడు, అంత స్పష్టంగా చెప్తున్నప్పుడు మనం దేనికోసం ప్రయత్నం చేయాలి? ధర్మ మార్గంలో సత్కర్మలని ఆచరిస్తూ మంచి పనులు చేస్తూ అందరితో నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే భగవద్గీత మనకి నేర్పించేది పాజిటివిటీ, సక్రమంగా ఆలోచించటం, పాజిటివిటీ, ఆ వైబ్రేషన్స్. ఎందుకురా అతనితో మాట్లాడితే చాలా పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? వాడు కరెక్ట్గా మాట్లాడుతున్నాడు, వాడు నిస్వార్థంగా మాట్లాడుతున్నాడు, వాడు ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా మాట్లాడుతున్నాడు, వాడు లోకం కోసమే బతుకుతున్నానంటగా బతుకుతున్నాడు తప్ప తన కోసం బతకట్లేదు అని ఎవడైతే అనుకుంటాడో వాళ్ళు కదా, వీళ్ళందరూ మనకి ఉదాహరణ కదా. మహాత్మా గాంధీ ఉదాహరణ కదా, అది స్వామి వివేకానంద ఉదాహరణ కదా, అది ఆ లిస్టులో మనని ఉండమని చెప్తూ ఈ సాధన ద్వారా పరమాత్మని చేరుకునే మార్గాన్ని ఈ యోగం ద్వారా మనకి అనుగ్రహించినందుకు జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ. సమస్తము నశించిన నిశ్చలంగా ఉండేటువంటి పరబ్రహ్మస్థానం ఆ భగవంతుని ఆవాసం. అనన్యమైనటువంటి భక్తితోనే ఆ దివ్య పదాన్ని మనం చేరుకోగలమని ఈనాడు మనం పారాయణ చేసినటువంటి అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం ద్వారా తెలియచేస్తుంది. మరి మరొక్కమారు కృష్ణం వందే జగద్గురుం అంటూ ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముణ్ణి స్మరిస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని చిన్న కృష్ణ భజనతో ముగించవలసిందిగా గంగాధర శాస్త్రి గారిని కోరుతున్నాం. సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలనందనః పార్థో వత్సః సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. ఉపనిషత్తులన్నీయు గోవులు, గోపాలనందనుడగు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పాలు పితుకువాడు. అర్జునుడు లేగదూడ, మహత్తరమగు గీతామృతము పాలు. సద్బుద్ధి గల జిజ్ఞాసువులే ఆ పాలను త్రాగువారు. గోవింద కృష్ణ హరి రాధారమణ హరి నారాయణ హరి పాండురంగ హరి శంఖ చక్రధర జై ఆశ్రిత వత్సల జై ద్వారకాధిపతి జై విశ్వమంగళ విభో శ్రీవత్సాంకిత శ్రీకౌస్తుభధర గోవర్ధన గిరిధర గోకుల పాలక కంసదర్పహరి జై కాళీయ మర్దన జై దుష్ట శిక్షణ హరి
జై భవ భయ భంజన జగదాధార కలుష విదూర యదుకుల తిలక ఆనందకారక నవనీత చోర జై వేణుగాన ప్రియ జై పురాణ పురుష జై ముని జన సన్నుత దుఃఖ విమోచన ఆనందనందన జ్ఞాన ప్రదాయక మోక్ష ప్రదాయక దేవకి ప్రియ సుత జై యశోదనందన జై వసుదేవ ప్రియ జై సుందర సుమధుర గీతాచార్య హరి కరుణాసాగర మకర కుండలధర బృందావనచారి రుక్మిణీ వల్లభ జై సత్యభామా ప్రియ జై గోపీ జనహిత జై పతిత పవన హరి హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే ముకుంద మాం పాహి జై గోవింద మాం పాహి జై మురారి మాం పాహి జై మాధవ మాం పాహి గోవింద కృష్ణ హరి గోపాల జై జై రాధారమణ హరి గోపాల జై 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 శ్రీకృష్ణ భగవాన్ की జై శ్రీకృష్ణ జై శ్రీకృష్ణ స్వస్తి. ఈనాటి కార్యక్రమంలో అష్టమోధ్యాయమైనటువంటి అక్షర పరబ్రహ్మ యోగాన్ని మనందరి చేత పారాయణ చేయించి తాత్పర్యాన్ని తెలియచేసి గీతాసారాన్ని అందించినటువంటి భగవద్గీతా ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు గీతా గాన గంధర్వ శ్రీ ఎల్వి గంగాధర శాస్త్రి గారికి మీ అందరి తరపున మరొక్క మారు ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటూ ఇది ఈనాటి సంపూర్ణ భగవద్